समझ के की थी कि एक जद साढ़े सिर ते पगड़ी रखी गई तो मैनू इस गल का एहसास होया कि जिंदगी जिहड़ी है वो एक खत्म होके हुण दूसरे नवे सिरे तो शुरू हुई है, जिहदे च ईमानदारी, पाकीज़गी, हिम्मत ते जुरत जिहड़ी है, बस यही साडा टीचा है। इहदे इलावा कोई होर टीचा जनाजे च जदों असीं देखिया लखां लोग और वो लखां लोग जद रो रहे सी ते वो इस गल की गवाही दे रहे सी कि उन्हें मुरीद नहीं बनाए, आशिक बनाए। और आशिक जिहड़ा बंदा वो किरदार दे नाल बनदा है। दुनिया च अल्लाह ताला ने जिहड़ियां नेमतां पैदा कीतियां ना जी, ਉਹਦੇ ਚੋਂ दो नेमतां नहीं मिल सकदियां ਇੱਥੇ। पहली नेमत है माँ बाप, दूसरी नेमत है सगे भाई भैन। तुसी हर चीज़ हासिल कर सकते हो दुनिया च, जे माँ प्यो चो कोई चला गया वो नहीं मिलना। कह सकते हैं कि एग्जाम्पल सैट करती सी जनाजे की। तुसीं गल कीती तो तुसीं कहा भी हर बंदा रो रहा सी, ते असीं भी जदों देखिया सी भी सिर्फ मुस्लिम नहीं सी, सारे धर्मां दे लोग सी ते सारे रो रहे सी। ये मेरे हिसाब नाल मैं कदे नहीं देखिया या भारत च कदे ये चीज़ देखण नूं नहीं मिली। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ कि जनाजे च 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਿਓ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਮੇਰਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਮੈਂ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਔਰ ਕੌਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਜਨਾਜ਼ੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ। ਔਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਚਲੋ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਸਮਤ ਮੇਰੀ ਚੰਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਜੰਮਿਆ, लेकिन असी उन्हां दी सेवा कदी अपना बाप समझ के नहीं, ये समझ के कीती कि ये कौम दी अमानत है, कि जिन्हां दा इश्क सादक है वो कद फरियाद करते हैं, लबां ते मोहरे खामोशी है दिलां च याद। जे अज अब्बू जान जिउंदा हुंदे तुसीं उन्हां नूं मिले हुंदे तां मैं तुहानूं चाचा जान कहंदा ते मैंने यही बेनती कीती सी। मैं कहा समझ लो मैं उन्हां च ही हां और उन्होंने आशीर्वाद है कि तुसी अज तो बाद मैनू चाचा जान कहना है। और जब मैं मिलिया सारे और मैं मत्था टेकिया उत्थे बजुर्गों के कोल बैठे सी उन्हें समाधान दे, मैनू महसूस होया, मैनू रब ने कहा आ भी तेरा एक विछड़िया होया परिवार है, तेनू अज मिलाता है। सत श्री अकाल, डेली पोस्ट पंजाबी देख रहे हो तुसीं ते मैं हाँ कुंवरजोत सिंह लुधियाने की जामा मस्जिद मौजूद आ। तुहानूं पता ही है भी इत्थे शाही इमाम जो कह सकते हैं कौम नूं नहीं सिर्फ लुधियाने नूं नहीं सिर्फ पूरी दुनिया नूं एक वड्डा घाटा पिया एक भाईचारक सांझ दा, जो उन्होंने सुनेहा दिता सी, जो उन्होंने किन्ने ईवेंट कराए सीगे सिख हिंदू मुसलमान भाईचारे नूं जो एक वड्डा घाटा पिया। ते अज जो लुधियाने की जामा मस्जिद है उत्थे योगराज सिंह पहुंचे, उन्हां नाल गलबात करते हैं। योगराज जी इत्थे आए हो, पहली तां गल भाईचारक सांझ जो सीगी जो माम साहब लैके चले सी ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ पता लग्या तो एक नवा रिश्ता भी लैके चले हो। उस्मान जी ने चाचा जी कहा था ਤੁਹਾਨੂੰ नवा रिश्ता भी लैके चले। उस परवतदिगार दे जिहड़े खास बंदे हुंदे है उन्हां च प्यार ते इश्क इन्ना भरिया हुंदा है जिहदा अल्फाजां दे विच बयान नहीं कीता जा सकदा। जिहड़ा रिश्ता मेरा अज बनिया है, मेरे सारे रिश्ते इस तरह ही बने हैं। मैं अपने बजुर्ग माँ बाप का कल्ला बेटा, ना भैन ना भाई, ना कोई अगे ना पिछे, पर जिन्ने क रिश्ते मैनू उस गुरु महाराज ने दिते तो यहो जिहे दिते है। तो इस परिवार नाल जुड़ के अज चाचा जान कहा के मैनू भी एक परिवार ऐसा मिले जिहड़ा मैनू इस प्यारे शब्द नाल बुलाया करूगा। और ये रिश्ते ने जिहड़े ढिड्डों जम्मे नहीं हुंदे ये रिश्तियां दा जिहड़ी खुराक है, ये रिश्तियां नूं पालना पैंदा अपने खून दे एक जर्रे दे नाल, ये गल्लां नाल नहीं पलदे। शुक्र है उस अकाल पुरख दा, शुक्र है बाबा दीप सिंह जी दा, शुक्र है गुरु घर दा
ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਯੋਗ ਬਣਿਆ ਕਿ ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਆ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਣੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਉਸਮਾਨ ਜੀ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇਗੀ? ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਮਾਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ, ਉਸ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਏ ਹੋ। ਜਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ, ਜਦ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਉੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸਮਾਧਾਂ ਦੇ, ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਪਿਆਰ ਤੇ ਉਸ ਇਸ਼ਕ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ, ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਗੋਡੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖੂਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੂਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਤਮਾਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਔਰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਐਸੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਕਰੇ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇਵੇ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਰੋਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਿਮ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮੋਢੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਿਮ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਰੋਡ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਰ ਗਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਕੀ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਸੀਗੇ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਐਡੇ ਕੁ ਵੱਡੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਦੱਸਿਆ ਹਾਂ। ਯੋਗਰਾਜ ਜੀ ਸਵਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ ਇੱਥੇ? ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਬੱਬ ਰੱਬ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆ ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਐਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆ ਤੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਦੇਖ। ਸੋ ਸਬੱਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜੁੜਦੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਿਲਮ ਲਾਈਨ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਐਕਟਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਉਸਮਾਨ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਵੀਡੀਓ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਦਿਖਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ? ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਐਕਟਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਜਿਉਂਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਚਾ ਜਾਨ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਮੈंने ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਮਝ ਲਓ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਚਾਚਾ ਜਾਨ ਕਹਿਣਾ ਔਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਣਾ, ਸੁਣ ਲੈਣਾ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਬ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਸਨ, ਹੁਣ ਜੋ ਇਮਾਮ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ, ਉਸਮਾਨ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਮਾਮ ਬਣ ਗਏ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿੰਦਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਮਾਮ ਪਦਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਰਸਮ ਪਗੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸੀਗੇ। ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਵੀ
ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਦੇਖਿਆ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ, ਬਟ ਇੱਕ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸਾਈਡ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਸ਼ੁਰੂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਬੜਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਤੇ ਨਿਹਾਇਤ ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਯਮਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਦੋ ਨਿਯਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਕਦੀ। ਪਹਿਲੀ ਨਿਯਮਤ ਹੈ ਮਾਂ ਬਾਪ, ਦੂਸਰੀ ਨਿਯਮਤ ਹੈ ਸਕੇ ਭਾਈ ਭੈਣ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਔਰ ਜੇ ਸਕੇ ਭਾਈ ਭੈਣਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਦਾ ਸਾਇਆ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਨਾਜ਼ੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ, ਔਰ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਜਦ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੁਰੀਦ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਆਸ਼ਿਕ ਬਣਾਏ। ਔਰ ਆਸ਼ਿਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਤਾਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 'ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਚੱਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵਿਰਾਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਸਬਕ, ਜੁਰਅਤ ਦਾ ਸਬਕ, ਬੇਬਾਕੀ ਦਾ ਸਬਕ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਖੂਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਦ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਇਹ ਪਗੜੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ, ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਜੁਰਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਬਸ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟੀਚਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਵਿਡ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹਿੰਦੂ ਕੌਣ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੀ ਆ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ। ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਿਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਜਾਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ, ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨਾ ਟੁੱਟੇ, ਵੀ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕੀ ਲੰਗਰ ਵੰਡਦੇ ਪਏ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਲੰਗਰ ਲਾਈਏ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਈਏ, ਰੋਟੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਕਿਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਹ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਲੱਭਣੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਬਿਆਨ ਭੇਜ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਬਿਆਨ, ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਏ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਫਿਸ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਮਸਜਿਦ 'ਚ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ 700 ਤੋਂ 1000 ਰੋਜ਼ ਕਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। 65 ਕਿਲੋ ਦਾ ਇੱਕ ਥੈਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ 25 ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਨਮੈਨ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਜਾਣਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਘੰਟੀ ਮਾਰ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾ ਹਰਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਫਰਮਾਇਆ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਜ਼ਤ ਵੰਡਣ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਟੱਕਰ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਤਾਂ ਹੱਕ ਤੁਹਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਮਹੀਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਤੋਂ ਮਦਦ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ। ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ 'ਚ ਵੀ ਮਸਜਿਦ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਮੁਸਾਫਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ
ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਤਾਸਿਰ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਦ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੇਣਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਾਉਣਾ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਪੱਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁਖਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਔਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੋ ਸਗੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਾਚੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਤੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਾ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਠੀਕ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਵਿੰਕਲ ਭਾਜੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਫਾਈ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੱਬ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਿੱਬਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤਾਈਓ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰੇ। ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਬਥੇਰਿਆਂ ਨੇ ਦਬੰਗਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਦ ਤੱਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਜਨਾਜ਼ੇ 'ਚ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਿਓ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਮੇਰਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਮੈਂ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਔਰ ਕੌਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਜਨਾਜ਼ੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ। ਔਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਚਲੋ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਸਮਤ ਮੇਰੀ ਚੰਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਜੰਮਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਦੀ ਆਪਣਾ ਬਾਪ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰਫ ਅੱਬੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਹੋ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਕੌਮ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਅਮਾਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਨਤ ਕਰ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 63 ਸਾਲ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ 63 ਸਾਲ ਜੀਏ ਤੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਵੀ 63 ਸਾਲ ਹੀ। ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਮ ਬੰਦਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿਹਦਾ ਬੰਦਾ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦਾ ਉਹੀ ਕਰਦਾ। ਅਕਸਰ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਸਾਦਕ ਹੈ ਉਹ ਕਦ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲਬਾਂ ਤੇ ਮੋਹਰੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੀਡੀਆ, ਜਿਵੇਂ ਜੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਨੋਰਮਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਜਿਹੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸ਼ੇਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅੰਦਰ, ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਗਰਜਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਕਸਰ ਬੜੇ ਨਰਮ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਕਦੀ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਦੀ ਕੋਈ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ 2-3 ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਮਾਜ਼ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਚੁੰਦੇ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ। ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਚਾਹ ਲਈ ਜਦੋਂ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣਾ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਣਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬੜਾ ਗਵਰਨਰ ਆ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਠਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਨਸਾਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਕਰੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਦੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਸਟੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਣਾ ਔਰ ਉਸ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕੈਸਾ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਦੇਤਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਨੇ ਕਦੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਸਟੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦਿਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਅੰਤ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ
ਇਹ ਆਪ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਲੰਗਰ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਟਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸੀ, ਮਦਰਸੇ 'ਚ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਤਲਬ 100-150 ਮਤਲਬ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 30-35 ਰਹਿ ਗਈ। ਉਹ 35 ਦੇ 35 ਬੰਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪੈਕ ਕਰਨ ਤੇ ਲਾਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੁੰਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਨਾਬ ਸਾਰੇ ਪੈਕਿੰਗ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਿਚਨ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਣਾ, ਖਾਣਾ ਕੌਣ ਬਣਾਊਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਕਿਚਨ ਚਲਾਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਾਚੂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁਖਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣਗੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਆਣੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਸੁੱਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਤਿਆਰ ਲੰਗਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਉਸਮਾਨ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਸੀ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਦਿਨ ਰੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਖਬਰ। ਵਧੇਰੇ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਰਾਜਵਿੰਦਰ